දයි සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි. අපි සතිವಾರයේ ආරම්භ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. තෙරුවන් සරණයි ස්වාමින්වහන්ස. අද වැඩසටහන මෙහෙවන්නේ මම යශෝදිනී ඇඩ්ලේඩ් වල ඉඳලා. අවසරයි ස්වාමින්වහන්ස. මුලින්ම අපි ඔබ වහන්සේව අද සතිವಾರයට පාද නමස්කාර කරලා පිළිගන්නවා. අද මේ පස්වෙනි දුරස්ත භාවනා වැඩසටහනේ අවසාන ප්‍රශ්නෝත්තර වාරය අපි ඇඩිලේඩ් වල ඉඳලා සම්බන්ධ වෙන්නේ. අද ඇඩිලේඩ් වලට ශීත ඍතුව ආරම්භ වෙනවා. අද මෙහි හොඳ පැහැදිලි කාලගුණයක් තිබුණා. උපරිම උෂ්ණත්වය අංශක 14ක් වගේ හරිම සීතල දවසක්. දැනට පොඩි හිරුවෙලියක් මද්ද හිරුවෙලියක් අපිට තියෙනවා. ඇඩ්ලේඩ් වලට හොඳට කොරෝනා වසංගතය දැන් හොඳින් පාලනය වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක අපිට හොඳ ජයග්‍රහණයක්. ඉතින් අපි ඊටාම ආයි අපේ සුපුරුදු පරිදි රාජකාරී වලට යෙදিলা තියෙනවා දැන් මේ දවස්වල. ඉතින් අද අපේ ප්‍රශ්නෝත්තර වාරයේ අන්තිම ප්‍රශ්නෝත්තර වාරයේ අද අපිට ප්‍රශ්න 10ක් ඔක්කොම ලැබිලා තියෙනවා. මේ ප්‍රශ්න වලින් ප්‍රශ්න 2ක් ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙනුත් ප්‍රශ්න 8ක් සිංහල භාෂාවෙනුත් ලියවිලා තියෙනවා. අද ඉංග්‍රීසි භාෂෙන් ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කරන්නට අදත් බ්‍රිස්බේන් වල ඉඳලා චතුර සෙනරත් සොයුරත් සිංහල භාෂෙන් ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කරන්නට ඇඩ්ලේඩ් සිට මා සමග ප්‍රියදර්ශනී හේරත් සොයුරියත් සම්බන්ධ වෙනවා. මම පළමුවෙන්ම ඉංග්‍රීසි භාෂෙන් ලියා ඇති ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කිරීමට අපේ චතුර සෙනරත් මල්ලිට ආරාධනා කිරීම සඳහා ඔබ වහන්සේගෙන් අවසර ඉල්ලා සිටිනවා. දයි දැන් අපි චතුර කරලා තියෙන්නේ. දැන් හොඳට හයියෙන් කතා කරන්න දන්නවා. අද බලමු ලකුණු ගණීත ලකුණු කපා ගණීත කියලා චතුර පටන් ගමු. Avasarai Bante. I've only received one question. Aki, if you have another one, please send it. Question number 1. This is from Netula, who is 7 years old. Mindful walking. In my walking, I felt the touching parts, which are the heel, the toes, and the ball of my feet. The bottom of my heel mostly touched the ground, and middle of the toes mostly touched the ground. I kept focusing on this for about 15 minutes until a thought came. I can't remember what the thought was, but remembered how long it stayed for. It stayed for around 2 laps. Then I brought my attention back to my foot. I felt the same observation until the bell rang. I did 20 minutes of walking today. Mindful sitting. In my sitting, I first felt my posture. I felt my hands resting on my thigh and water around my lips from the drink of water I had before. Then my attention slowly went to my breath. My in-breath was cold, then got colder in the middle of my nostril and really cold at the end of my in-breath. At the end of my in-breath, I also knew it was starting to get hot for the out-breath. At the end of my out-breath, I knew it was going to get cold for the in-breath. I focused on this for about 10 minutes until a thought came. Then I brought my attention back to my breath. I felt the same observation as before. I also felt my mini hair in my nose was shaking. I could focus on this until the end of my sitting. I did 28 minutes of sitting today. That's the end. Good. Walking and sitting, both basic characteristic we can see. That means the yogi understand it, and when furtherance, when you go to more than 2 laps or maybe 3 laps up and down walking, just try to see what are the difference between the right leg touch of the ground and the left leg touch of the ground. That will give you an additional challenge, and then you can check with that kind of a discrete understanding, discrimination understanding, how many steps
you can walk. Is it increasing then without comparison left and the right, or decreasing? That will definitely give you an encouragement. Same way the in-breath, out-breath, seeing the difference. This is in-breath, not the out-breath. This is out-breath, not the in-breath. Like very clearly understanding how many in-breaths and out-breaths you can continue. So that will give a kind of a close observation, immediate observation. So that we call in preparedness. Go with preparedness, and then you will catch, you can collect, you can accumulate lot of information regarding the same left and the right, as well as the left leg and the right leg. So with that remark, we are moving forward. Question number 2. Mindful walking. Most Venerable Bhante, walked for 20 steps on the tiled floor, noting right and left for about 10 minutes. Moved to watching lift, move, placing of the foot thereafter, and noted the thoughts coming and going. Some were longer than others. I noted how the thoughts were trying to creep in between the lifting and moving in some places, and between the moving and placing in others. Noted some thoughts coming back to a placing or lifting, to the placing or lifting positions, but was unable to observe which position of foot other thoughts came back to. When standing before starting to walk, I noted how a smell then triggered off a short thought process, but mind was brought back to the feet very quickly. Walked for 40 minutes. Mindful sitting. After the walking meditation, sat symmetrically on the cushion in half lotus position. Watched breath, which was shallow, and the in and out breaths were short and the lengths were equal. The gaps between the in and out breaths became equal, and the out breath broke up first. The breath then disappeared, and there was a big dark circle appearing, and then a light. But I remembered to bring mind back to the breath. The area of the left half of the face disappeared, but noted the right half was still felt. There was a large space which I noted merging with the exterior on the left side. The breath was not felt at times. The mind was calm and content through the whole session. This was 40 minutes of sitting. With much gratitude to you, Bhante, and all the organizers for generosity of your time and sharing your knowledge to help us on this journey. May you have good health and attain Nibbana in this very life. That is the end. Yeah, so under such circumstances, you can increase number of walking and sitting hours, sitting time, and because now mind is fairly friendly with the primary object, so make use the mean advantage of this situation and try to maintain the same already earned calmness and contented situation. Towards the end of the sitting, it will be more prominent, and there you have to sit little longer and walk little longer, so that you are getting the chance, getting the benefit of already earned one, and then you may find the good results, expected results happening more towards the end of walking and sitting. Usually it says sitting after 35 minutes, walking after 45 minutes. So go prepared next time. We are moving forward. That is the end of the English questions. Good, thank you. අවසරයි ස්වාමින් වහන්සේ, දැන් අපි සිංහල මාධ්‍යයෙන් ලියා තියෙන ප්‍රශ්න වලට යොමු වෙනවා. පළවෙනි සිංහල කමඨහන් වාර්තාව
තෝරාගත් ඉඩෙහි සතියෙන් එහා මෙහා ඇවිද්දෙමි. පාද තැබීම අසමතුලිත බවක් දැනුනි. එය මග හැරී ගියේය. નિરાයාසයෙන් සක්මන සිදුවීමට විනාඩි 20ක් පමණ ගත විය. සිත පසෙක සිට බලා ඉඳින ස්වභාවයකි. දෙපතුලේ දැනීම ඊතා සියුම් වී ඇත. තබන දෙපා වේගයෙන් පිටුපසට ඇදී යයි. සැහැල්ලුව දැනෙන කය ඉදිරියට ඇදේ. සිතෙන් කරන කිසිම වර්ණ ගැන්වීමක් නැත. දැනීම ක්‍රියා සමූහයක් ඇතිව නැතිව යන ආකාරය දකින නිහඬ මනසකි. පැයක් සක්මන් කළෙමි. පියවර 15ක් පමණ වූ ඉඩෙහි එහා මෙහා ඇවිදීමෙන් මෙවැනි නිරාමිස සොයක් අත්විඳිය හැකිදැයි කවුරුන් නම් විශ්වාස කරයිද? ඇස් නිදිබර වී ඈනුම් යද්දීත් සක්මන නීරස වී සිත පසුබාදීත් ඒවා සතිමත් භවයේ පෙරමග ලකුණු බව පහදා දුන් ස්වාමීන් වහන්සේට පූජා උපහාරයක් ලෙස එම සටහන ලියමි. සාදු සාදු සාදු. ස්වාමීන් වහන්සේට තෙරුවන් සරණින් නිදුක් නිරෝගී සුවය ලැබේවා. වැඩමුළු සංවිධායක සැමටද තෙරුවන් සරණ පතමි. අවසානයි වාර්තාව. දැයි මේ විදිහට අපි පැමිණි දුක් ඉදිරිපත් කරන දේවල් පරිණත කරගන්න පටන් ගත්තට පස්සේ මනුෂ්‍ය ජීවිතය හරිම වටිනවා. මේ ලෝකේ හොඳම පසුබිමක් මේකට සලස්වලා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම සැපක්, ඒ වගේ නැත්තම් සතුටක් ඇති වෙනවා. කාට හරි තව කෙනෙකුට මේ විදියට පට බේරලා දෙන්න පුළුවන් වෙච්ච දවසේ, එයත් ඒක තේරුම් ගත්ත දවසේ, ඒක බුදුම මේ නිරාමිෂ සතුටක් තියෙන්නේ. ඒක තමයි මේ කරදර කංකරු මැද තේරවාදයේ මෙච්චර කල් ආවේ. ඒ දැනගත්ත හැම කෙනාම බැනුම් ඇහුවත් කමන්නේ, කරදර වුණත් කමන්නේ, තව කාට හරි මේක කියා දීමේ කටයුත්තේ යෙදෙනවා. ඉතින් එච්චර කංකට්ලු එපාවෙන් නීති වත ගති තියෙද්දි සක්මන් කරන කෙනාට තමයි තේරෙන්නේ අකෝ නිකන් මේ පොළවේ සපත්තු සෙප්පනතු ඇවිදලත් මෙච්චර හැපයක් ලබා ගන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් ඒක නිසා මේක මේ ලෙඩේ මේ වෛරස් වගක් වගේ, කොරෝනා වගේ. පුළුවන් තරම් මේ කොරෝනා තියෙන වෙලාවේ කොරෝනාට පුළුවන් නම් අපිට බැරිද කරන්න කියලා තව කාට හරිත් ඔක පුළුවන් හරි කියලා දෙන්න. ඕක දිගට තමනුත් විශ්වාසයෙන් ඇදහිල්ලෙන් කරගෙන යන්න කියලා අපි යනවා ඊගාව සිංහල ප්‍රකාශයට. දෙවනි ප්‍රශ්න කමඨහන් වාර්තාව අවසරයි ගරු ලොකු ස්වාමින් වහන්සේ. මේ දිනවල බොහෝ විට හිත ස්වභාවයේ වාසය කරන බවත් ඕනෑම අවස්ථාවක එය අරමුණු කළ හැකි නිසා කුණු තැවරෙන අඩු නිසා සැහැල්ලු බවක් දැනේ. පර්යංක භාවනා කරන්නට කැමැතිමුත් මැලි බවක් පවතී. ඊතා සියුම් වී ගිය හුස්ම රැල්ල දවසේ බොහෝ විට දැනේ. වරහන් ඇතුලේ විටක අරමුණු කළ විට අරමුණ නොවන බැවින් එය හුස්ම රැල්ල ලෙස හැඳින්වීමටත් නොහැකි තරම්ය. වරහන් වහලා ඔබ වහන්සේට නිදුක් නිරෝගී සුවයක් දීර්ඝායුෂත් පතමි. සංවිධායක පිරිසට දහම් අවබෝධයට හේතු වේවා. පෙරුවන් සරණයි. මේ හිස් එවන තමයි නිදහස් වෙච්ච හිත තමයි සියල්ලේ ආරම්භයේ, සියල්ලේ ප්‍රභවයේ, සියල්ලේ හැකියාව. ඉතින් ඒක නිදහස් වෙලා ඉන්නකොට ඕනම දෙයකට ඉඩ තියෙනවා. හිත මොකේකට හරි හිර වුණොත් කොට වුණොත් ඒකට බැඳිලා ඒ මතින් අනික් ඔක්කොම අපිට අහිමි වෙලා යනවා. ඒ නිසා වරින් වර අපිට මේ අහිමි වීම තේරෙන්න ඕනේ, නිදහස තේරෙන්නත් ඕනේ. ඒක තමයි දෙන්නට දෙන්නගේ වටිනාකම වැඩි වෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මේවට අපි කියන ආධ්‍යාත්මික වැඩ, ආගමික කටයුතු කියලා. ඒ වුණාට ඒක ඉතින් විනෝදාන්තයක් විදිහට කරගන්නත් පුළුවන්. හරියටම පරියන්කයට කියන තත් දවස පුරාම සතියින් ඉඳිල්ලේ අපිට උරුමේ, මේකට මම කියන්නේ ජන්ම උරුමේ කියලා, ජන්ම දායාදේ තවදටත් බින්දිට ලැබේවා කියලා අපි යනවා ඊගාව ප්‍රශ්නෙට. අවසරයි ස්වාමින් වහන්සේ, මේ තුන්වෙනි කමඨහන් වාර්තාව. අවසරයි ගරු ස්වාමින් වහන්සේ. අද දින රැකියා ස්ථානයට යාමට සිදු වූ නිසා සුපුරුදු ලෙස වැඩමුළුවේ කාලසටහනට අනුව එක්ව භාවනාව සිදු කිරීමට අපහසු වුවත් මෙම වැඩසටහන් වලින් ලද අත්දැකීම් වලට අනුව ලද කාලයන් තුල සතිමත් වීම පුනරීක්ෂණය කර බැලීමට උත්සාහ කරමි. ආහාර පෑ තුල සතිමත් වීම.
ආහාර ගැනීමේදී සූදානම් වීමේදී පුටුවේ වාඩි වී සිටින ඉරියව්වට හා දැනෙන ස්පර්ශයන්ට සිත යොමු කර ආහාර ගැනීම ආරම්භ වෙමි. දකුණු අතේ ඇති හැන්දේ ස්පර්ශය අතේ ඇඟිලි වලට දැනුනි. බඳුනෙන් ආහාර ගැනීමේදී හැන්දේ චලනය හා ආහාර මිශ්‍ර කිරීමේදී හැන්ද හා අතට දැනෙන ස්පර්ශ තද බව වැඩි බවත් විවිධ චලනයන් හේතුවෙන් දැනීම වෙනස් වන බවත් නිරීක්ෂණය කළෙමි. විටින් විට මුව තුලටගෙන කිහිපවරක් විකා ආහාර ගත්ෙමි. ආහාර මුව තුලදී ස්පර්ශ හා රස වශයෙන් දැනුනි. තද ස්වභාවය හැපීම සමග ද්‍රව ස්වභාවයටත් විවිධව දැනුණු රස දැනී නොදැනී යන බවත් නිරීක්ෂණය කළෙමි. බාහිර ශබ්ද හා සිතිවිලි වලට සිත ගොස් හැන්දේ ස්පර්ශයට හිත එන බව නිරීක්ෂණය කළෙමි. මෙසේ විනාඩි 20ක් පමණ ආහාර ගැනීමේ යෙදුණෙමි. පර්යංක භාවනාව. ආහාර ගැනීමෙන් අනතුරුව අනෙකුත් කටයුතු නිමවා විනාඩි 25ක් පමණ ආසනයේ හිඳ පර්යංකය භාවනාවේ යෙදුණෙමි. එහිදී දෙපා වලට බිමෙහි තද බව දැනීම පැලඳ සිටි සපත්තු මගින් දැනුනි. පුටුවේහි වාඩි වී සිටිනා ස්පර්ශත්, දෙයත් පුටු ඇඳි මත පිහිටන ස්පර්ශත්, දෙයත් එක් එක් පාද මත ස්පර්ශවන බවත් අත්විඳෙමි. දෙයස් පියා මෙසේ සැහැල්ලුවෙන් සිටියෙමි. මුඛ ආවරණය පැලඳ සිටි නිසා හුස්ම ගැනීම හා පිටකිරීමේදී සුපුරුදු පර්යංකයේදී නොවන අත්දැකීම් අත්විඳෙමි. හුස්ම පිටකිරීමේදී මුහුණු ආවරණය වී ඇති පෙදෙස පුරා උණුසුම් වාතය ස්පර්ශ වී ආවරණයේ සීමා වලින් හැම පෙදෙසින්ම පිට වී යන අයුරුත් හුස්ම ගැනීමේදී වඩා සිසිල් වාතය නාස් කුඩු අසල පෙදෙසේ ස්පර්ශ වශයෙන් දැනුනි. දීර්ඝ හුස්මෙහි මෙම සංවේදීතාව වැඩි වශයෙන්ද වාතෙහි ස්පර්ශයන් දැනෙන සද්දද ඇසුනි. යම් වේලාවකට පසු හිතෙහි තැම්පත් ගතියක් නිරීක්ෂණය කළෙමි. සිරුරේ ස්පර්ශයන් පෙරලෙස දැනුණු අතර එම දැනීම් විවිධ තැන්වල දැනෙන දැනීම් බවත් සිරුරේ අනික් පෙදෙසේ නොදැනෙන වාසේ දැනුනි. උදාහරණයක් ලෙස වම් පතුල ස්පර්ශ වශයෙන් දැනුණු අතර පාදය ඔස්සේ හිත උඩට යොමු කරගෙන ඒමේදී ඊළඟට වම් පාදය පුටුවේ ස්පර්ශ වන පෙදෙස දැනුණු අතරමැද පාදයේ සම්බන්ධයක් තිබෙන බව අවබෝධයක් තිබුණද අදාළ ස්ථාන දෙකට සාපේක්ෂව එම පෙදෙස නොදැනෙන බවද නිරීක්ෂණය කළෙමි. එය දෙපතුල් අතර තිබෙන පරතරෙහි නොදැනෙන බවට ආසන්නව සමාන බවක් ලෙසද නිරීක්ෂණය කළෙමි. භාවනාවේ දියුණුවට අඩුපාඩු පෙන්වා දෙන මෙන් ඉතා කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිමි. ඔබ වහන්සේ ඇතුළු වැඩසටහනට සම්බන්ධ වී කටයුතු කරන සියලු දෙනාටම දීර්ඝායුෂ හා නිවන් සුව පතමි. වාර්තාවේ අවසානය. ගයි කාට හරි නියමිත වේලාව නැති වුණත් වගකීමෙන් පැහැර හරින්න නැතුව කරන්න පුළුවන් බවට හොඳ උත්සාහයක් අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඒ විදිහට අදිෂ්ඨාන කරපු වෙලාවේ කැම පැයදී හරි කමන්නේ නැහැ මේ සතිය පවත්තලා ලද හැම වෙලාවකම නිතිපතා භාවනා කිරීමෙන් දැනගන්න පුළුවන් ඒ වගේ සීමාකාරී සාධක මැද කරන කොටයි එහෙම නැතුව නිසිනින්දේ භාවනා සඳහා භාවනාම කරන කොටයි වෙනසක් තියෙනවා. සමහරෙකුට ඇත්තට ඒක අරක හොඳයි මේක නරකයි කියලා කියන්න බැරි තරම් මේ දෙකේ විචිත්‍රත්වයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ විදිහට කරලා බලන්න එතකොට අර නොදැනෙන තැන් ගැන අවබෝධ වෙන්න පටන් ගත්ත එක ඒක ටිකක් සෙල්ලක්කාර වැඩක්. ඉතින් ඒකට පැනලා යන්නත් එපා, පැනලා දෙන්නත් එපා. ඒකට නිසින්ින්ද වැඩෙන්න අරින්න. එතකොට අපි මෙතෙක්කල් නොදැක්ක පැත්තක්, ජීවිතේ නොදැක්ක පැත්තක් හැම දෙයක්ම ඒ වගේ පසුබිමකට සාපේක්ෂව තමයි පේන්නේ. අපි මෙතෙක්කල් පසුබිම දැකලා නැහැ. සිද්ධිය විතර දැකලා තියෙන දැන් පසුබිම බලන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. පසුබිම බොහෝ විට හැම වෙලාවෙම නැස්චාර්ත්‍යයෙන් එක තමයි තියෙන්නේ. දැනෙන්නේ නැහැ. මේ සංඥාවල් නැති වගේ. ඒ නිසා අපි ඒවට දැනුම කියලා කියන්නේ. නමුත් ඒක තමයි තාම වැදගත්. ඒකට දුර යනවා. ඒකට අනුග්‍රහ කරන්න කියලා අපි යනවා ඉදිරියට. අවසරයි ස්වාමින් වහන්සේ. 4 වෙනි වාර්තාව ගරු ස්වාමින් වහන්සේ. පරයන්ක භාවනාව. පරයන්කේ වාඩි වී ටික වේලාවකින් නාසයේ උඩට වන්නට දැනෙන හුස්ම රැල්ලේ තෙරපීමට සිත යොමු වේ. මෙදෙස බලා සිටින විට ටික වේලාවකින්ම මෙම දැනීම නොදැනී
ගොස් සිත කිසිවක් අරමුණු නොකරන තැන්පත් ස්වභාවයකටපත් වේ. මෙම ස්වභාවයේදී සිතුවිලි ඉඳහිට පැමිණියද ඒවා ඉක්මනින් නැති වී ගොස් නැවතත් සිත තැන්පත් වේ. සිතුවිලි වලට ප්‍රපංච කිරීමක් ඇති නොවේ. රාග හෝ ද්වේෂ සිතුවිල්ලක් ලෙස සිතුවිලි වෙන්කර දැනගනි. රාග සිතුවිල්ලක් පැමිණි විට එයට පසුවම සිරුරේ වෙනස්කම් ඇතිවන අයුරුත් සිතුවිල්ල හඳුනාගත් පසු එය නැති වී යන විට එයට අනුරූප සිරුරේ වෙනස් වීමද නිරීක්ෂණය කරමි. ඇතැම් අවස්ථාවල සිතුවිල්ල පැමිණ පැත්තකට තල්ලු වී යන්නේ සිරුරේ කිසිම වෙනසකට ඉඩ නොතබමින්ය. ඉඳහිට හුස්ම රැල්ලක් පැමිණ නැති වී යයි. සමහර වෙලාවට මුළු සිරුරම හිර වී ගල් ගැසී යයි. හුස්ම රැලි දැනී නැතිව යන විට බොහෝ වෙලාවට කම්පනයකින් එය අවසන් වේ. මෙලෙස පැය එකක් විනාඩි 40ක් පමණ පරයන්ක භාවනාවේ යෙදිමි. භාවනාව වැඩි දියුණු කර ගැනීමට ඔබ වහන්සේගේ උපදෙස් ගෞරවයෙන් ඉල්ලා සිටිමි. ඔබ වහන්සේට නිදුක් නිරෝගී චිර ජීවනය පතමි. ඔර මේ හිතවිලි දිහා බලනකොට ඒ වගේ හිතේ හොල්මනක් ඇති කරලත් යන වෙලාවල් තියෙනවා. හොල්මනක් කරන්නේ නැතුව යන වෙලාවලුත් තියෙනවා. ඒක මේ බැලුවොත් විතරයි තේරෙන්නේ. සමහර හිතවිලි පාද ලකුණු තියලා යනවා. අඩයාලමක් තියලා යනවා. සමහර හිතවිලි එහෙම තියන්නේ නැහැ. එහෙම තියන්නේ නැති වෙලාව වෙනකොට ඒක අනායාසයෙන්මයි සිද්ධ වෙන්නේ. සක්මන් කරනකොට මේ වම මේ දකුණ කී සක්මන් කරන කෙනාට අන්තිමට ඒක අනායාසයෙන් වෙන්න පටන් ගත්තාම තමයි ඇත්තටම සක්මන පටන් ගත්තයි කියලා කියන්න පුළුවන්. මේ වගේ හිතෙත් ඒ හිතවිලි එනවා, රාග වෙනවා, ද්වේෂ වෙනවා, මනාපමනා පහළ වෙනවා. ඒ කොහොම අපි ලකුණු කරන යනකොට පේනවා. සමහර හිතවිලි ඇවිල්ලා යනවා දන්නෙත් නැහැ. ඒවයි කිසිම ලකුණක් නැහැ. ඒතෙන් භාවනා නොකරත් හිතේ තියෙනවා. ඒව අනුමෝදන් වෙන්න කෙනෙක් නැහැ. දන්නේ නැහැ. ඒක වටිනාකමක් දන්නෙත් නැහැ. අනුග්‍රහ කරන්නෙත් නැහැ. ඉතින් හිතවිලි හරියට පශ්චාත්තාප වෙන්නේ නැති මේ මනුස්සයාට කිසිම නිවනක් පිළිබඳව, නිබ්බිදාවක් පිළිබඳව, විරාගයක් පිළිබඳව හැඟීමක්වත් නැහැ. කවදා හරි දැකපු දවසේ මේ හිතවිලි වගේක් ඇවිල්ලා යනවා, ගිය බව දන්නෙත් නැහැ. ආපු එකේ ලකුණකුත් නැතුව යනවායි කියලා ඒව අපිට නිවන් දොරක් වෙනවා. නිවනට යතුරු හිලක් වෙනවා. ඉතින් ඒක අහුලා ගන්නයි තියෙන්නේ. දැන් ඔය ඒකයි පටන් ගන්න තියෙන්නේ. ඒ නිසා හොඳට බලන්න හිතවිල්ලක් එනවා, රාග වෙනවා, ද්වේෂ වෙනවා, ප්‍රපංච කරනවා, ප්‍රපංච කරන්නේ හිතේ වෙනසක් ඇති කරනවා, ආරූඪයක්. අනේ ආරූඪ නොකරම නිකම්ම නිකම් උගුරේ ගෑවෙන්නේ නැතුව බෙහෙත් බොන්නා වගේ යන හිතවිලි જાතියක් තියෙනවා. අපි වට හිතවිලි කියන්නේත් නැහැ. රූපත් තියෙනවා හැම જાතියක්. සද්දත් තියෙනවා හැම જાතියක්. ආන්නේ ටිකේ තමයි නිවන තියෙන්නේ. ඒ නිසා අන්නේ ඒක දැක ගන්න, ඒක අනුග්‍රහකරනද, ඒකට සප්පාය කරනු සලසලා දෙන්න, සැලකිල්ලෙන් යන්න නොලැබුණයි කියලා කනකාටු වෙන්න එපා. මේක තමයි මට මතක් කරන්න තියෙන්නේ. අපි යනවා ඉදිරියට. අවසරයි ස්වාමින් වහන්සේ, පස්වෙනි කමඨහන් වාර්තාව. තෙරුවන් සරණයි. මම අවුරුදු 4ක පමණ සිට සතිය වඩන අතර වරක් නිස්සරණ වනයේට හා බ්‍රිස්බේන් වැඩසටහනට සහභාගී විය. mindful sitting. පැයක පමණ සක්මන් කර පර්යන්කේ ඉඳගන්නා අතර පසුව ඉඳගෙන සිටින ඉරියව්ව දිහා දැස් පියා විනාඩි 1-2ක් පමණ සිතින් බලනවා. පසුව ආශ්වාස ප්‍රශ්වාසයට සිත යොමු කරන අතර එය නොදැනීම යනවා. ඇඟේ වේදනා වලටද යෙදෙන අතර එයද නොදැනී යයි. විනාඩි 5කට පමණ පසුව සිතවිලි කිසිවක් නොයන අතර මුකුත් නොදැනී විනාඩි 20ක් පමණ සිටින විට සිතවිලි 1-2 පැමිණේ. පසුව සිතවිලි ගණනාවක අතරමං වන අතර පසුව ඉබේම වාගේ ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස සංඥාවට සිත යයි. එවිටද එය නොදැනී. පසුව සිතවිලි 1-2ක් පැමිණෙන අතර පසුව සිතවිලි නැතිව තිබේ. මෙලෙස කිහිප වරක් එක පර්යාංකයක සිදුවන අතර විනාඩි 45ක් පමණ වන විට කකුලේ වේදනා හටගනී. එම වේදනා දිහා බලන විට එය පහව යයි. නැවතත් හුස්ම රැල්ල දිහා බලයි. නැවතත් ඉහත පරිදි සිතවිලි
නොමැති අවස්ථාවටපත් වී පසුව සිතවිලි පැමිණේ. පැයක පමණ මෙලෙස සිදුවේ. සක්මන අඩි 40ක් පමණ වැලි පොළවේ සක්මන් කරමි. මුලින්ම සක්මන දිගේ වට දෙකක් පමණ කිසිවක් නොසිතා ඇවිදිමි. පසුව වම දකුණ ලෙස මෙනෙහි කර සක්මන් දෙකක් තුනක් පමණ කරමි. මෙනෙහි කිරීම ආයාසකාරී බැවින් පසුව මෙනෙහි නොකර ඇවිදිමි. එවිට යටිපතුලේ තදගති දැනි පොළවට අදින බව දැනි. පසුව කකුලේ මැටි ඇලුනාසේ දැනි. ටික වේලාවකට පසුව එයද නොදැනි. පසුව පුළුන් රොදක ඊතා සැහැල්ලුවෙන් ඇවිදිනවා වැනිසේ දැනි. එවිට ශරීරයේ අනිත් කොටස් සියල්ලන්ගේද සියලු දැනීම් නොමැතිසේ ඇවිදි. එවිට අවට ශබ්ද ඇසෙන අතර එයට සිත නොයෙද්දී. මෙලෙස වැනි ටික වේලාවක් ඇවිදින විට දන හිසේ හා අත් දෙකේ වේදනා හටගනී. එවිට සැහැල්ලු ගතිය නැති වී යයි. නැවත වට දෙකක් පමණ පාදයට සිත යොදා ඇවිදින විට යලිත් ඉහත තත්වය ඇති වේ. මෙලෙස අවස්ථා 3-4ක් එක සක්මනකදී සිදුවේ. සුදුසු උපදෙස් බලාපොරොත්තු වෙමි. තෙරුවන් සරණයි. මේකෙදී පරියන්කේදී ගොඩක් විවිධ බාධක පැමිණෙනවා. මොකද ඒක දිහා බලනකොට හැමදේම වගේ නැතිලා යන බව තේරෙනවා. ඒක නිසා ඔය කොයි යකා ආවත් යකා දිහා බැලුවොත් යකා කියන තරම කළු පාට නැහැ. අපි මෙතෙක් දකින්න නැතුව තමයි යකා ගැන කතා කරුවේ. යක්කෝ එලවන්න හැදුවේ. හොඳ වැඩේ එලවන්න නැතුව යකාට එන්න දෙන එක. ඒ වගේ පරියන්කේදී සක්මණේදීත් බලනකොට කය පය නොදෙයින මට්ටමට යනකම් වගේ මේ වැඩේ අපිට හුරු වෙන්න පටන් අර ගන්නවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔය යම් හිරියර කරදරත් එනවා. ඒතිෙද්දී අපි නැවතත් අරමුණට හිත ගන්නවා. නමුත් ඒ කරදර තියෙන වෙලාවෙයි කරදර නැති වෙලාවේ නැත්නම් වම දකුණේ හිත තියෙන වෙලාවෙයි දෙක ගත්තොත් වැඩි සූක්ෂම සතියක් කාර්යක්ෂම සතියක් කුසලතාවකින් යුත් සතියක් තියෙන නිකන් හුදු වම දකුණේ ඉන්නකොටද නැත්නම් මේ කරදර මැද ඇවිදිනකොටද කියලා බැලුවොත් අමුතු දෙයක් දැක ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඒ නිසා කරදර කියලා ගණන් ගන්න නැතුව මේ එන දේවල් තියෙනකොට ඒකෙන් මගේ උනන්දුව උත්සාහය ආසන්න උත්සන්න භාවය වැඩි වෙනවද අඩු වෙනවද කියන ඒ කාරණාව දක්නාසුලෝ භාවනා කරන්න. ඒතර කරදර මොකක්ද කරදර පිළිබඳව අපේ තියෙන අදහස ලොකු වෙනසක් ඇති වෙනවා. ඒ නිසා ඒක බාධා කරන්න දෙන දේවල් නෙවෙයි අපිට පොඩි ඉදිරියක් වෙන නොදන්න පාඩමක් උගන්වන්නට එන එකක් කියන සූදානම් ශරීරයෙන් ඉදිරියට යන්න කියලා අපි යනවා ඉදිරියට. 6 වෙනි වාර්තාව තෙරුවන් සරණයි. ගෞරවනීය ගුරු ස්වාමින් වහන්සේ උපදේශ පරිදි පරියංකයේ පට්ටල වී වාඩි වී මම දැන් මෙතන යනුවෙන් සිහිපත් කරමි. සෑම දිනම ආධුනික යෝගිනියක් ලෙස භාවනාවට වාඩි වෙමි. ටික වේලාවකින් එහෙ මෙහෙ දුවන සිතුවිලි දිහා බලා සිට ඒවා අතරින් ආනාපානයට සිත ගතිමි. ප්‍රාශ්වාසයට වඩා හුස්ම ගැනීම වේදනාකාරී ස්වභාවයක් අත්විඳෙමි. ටික වේලාවක් එසේ નિરાයාසයෙන් සිදුවන ආනාපානය දිහා සතිමත්ව බලා සිටින විට හුස්ම ඉහළ පහළ යන විට යන වට 10කින් පමණ පසු ආනාපානය සියුම් වී සිතුවිලි බහුල වශයෙන් ඇති කාලයක්ද සිතුවිලි නැති ස්වභාවයක්ද සිත දෝලණය වන බව සතිමත්ව දැනගන්නට හැකි වුණි. මා චිත්‍රපට ශාලාවක තිරය දෙස බලා සිටින ප්‍රේක්ෂිකාවක් බවට පත්විය. එම අවස්ථාවේ මාගේ අනුමැතියකින් තොරව පැන නැගෙන සිතුවිලි වලට ඇලෙන්නටත් ගැටෙන්නටවත් නොහැකිව සතිමත්ව බලා සිටියෙමි. ඉදිරි උපදේශ පතන භාවනාවේ වැරදි ඇතොත් නිවැරදි කර දෙනසේක්වා. ගුරු ස්වාමීන් වහන්සේ ප්‍රාර්ථනීය බෝධියකින් නිවන් දකිත්වා. දැයි තවදුරටත් ඒ විදිහට තමන්ගේම ජීවන නාටකම දිහා ප්‍රේක්ෂක තත්ත්වයක ඉඳගෙන බලන්න. එතකොට අපි ඇයි මේ ලෝකෙට ආවේ මොකද්ද මේ කරන්නේ කියන එකේ අපිට තේරෙන්න පටන් ගනී. ඒක ඉතින් අර ප්‍රේක්ෂක ස්වභාවය තමයි
හරි වැදගත්. එතකොට අපිට අපේ ජීවිතේම බොහොම සුන්දර විදිහට බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම හුස්ම ආයාස කර වෙලාවෙ ගන්නවා සමහරලාට හුස්ම ඉබේම වැටෙනවා. අන්නේ වෙලාවල් වලදී සතිය තීව්‍ර වෙන්නේ සතිය කුසල්තාවයටපත් වෙන්නේ සතිය හුරුබූටි වෙන්නේ කරදර ආයාස කර තියෙන වෙලාවෙදීද නැති වෙලාවෙදීද කියන එක දැක ගන්නා විවෘත මනසකින් යුතුව යන්න. එතකොට තමන්ට බලාපොරොත්තු වෙච්ච නැති තරම් අලුත් තොරතුරු තෝගයක් දැනගන්න පුළුවන් වෙයි. අපි ඒ අනුව ඉදිරියට යනවා ඊගාව වාර්තාව. අවසරයි ස්වාමින් වහන්සේ 7 වෙනි කමඨහන් වාර්තාව. පින්වත් ලොකු ස්වාමින් වහන්සේ සක්මන වම දකුණ ලෙස සතිමත්ව සක්මන් කළෙමි. ටික වේලාවකදී ඉදිරි පාදය පොළව මත තැබීම සහ පසු පාදය එසවීම යන අවස්ථා දෙකටම එකවර හිත යොමු විය. විටක ඉදිරිපයෙහි යටිපතුල පොළව මත ගැටී ඇති බවත් පසු පාදයේහි පතුල පොළවින් එසවීමට ආසන්න බවක්ද දිස්විය. මේ ආකාරයෙන් සක්මන දිගටම කරගෙන ගියමි. විනාඩි 25ක් පමණ. සක්මන කෙලවරදී සිතුවිල්ලක් පැමිණ නැති වී යාමට ආසන්න විය. අවධානය එයට ගොස් නැවත දෙපතුලට පැමිණියේය. එක්වරම සිතේ යම් සංසුන් බවක් ගොඩනැගෙන ආකාරය අද්දුටුවෙමි. හිසද පහත් වන බවක් දැක්කෙමි. නැවතත් සක්මන කරගෙන ගියෙමි. පර්යංකය සඳහා පුටුවේ හරිබරි ගැසී වාඩි වූයෙමි. දෙයත්ල එකිනෙකට ගෑවී ඇති අන්දම ඇඳුම්වල දැනීමට හිත යොමු කළෙමි. ස්වල්ප වේලාවකදී හිස නොදැනුවත්වම පහතට වැටෙන්නට විය. අද දින වූ විශේෂයත්වය නම් හිස පහත් වීම සමග මූල කර්මස්ථානයේ වූ හුස්ම රැල්ල බැලීමට හිත එකවර යොමු වීමයි. පසුගිය වකවානුව තුලදී මාගේ බොහෝ පර්යංකවලදී හුස්ම රැල්ල නොදැනෙන අතර හිස පහත් වී යම් ඒකාග්‍රතාවයක හිත සතිමත්ව පවතී. අද දින හුස්ම රැල්ල ඊතා සියුම් වී ඇති බවත් පහතට වැටෙන උඩුකය සමග හුස්ම දෙස බලා සිටියෙමි. ස්වල්ප මොහොතකට පසු ඇතුළු වන හුස්ම ගොරෝසු බවත් නැවත උඩුකය ක්‍රමයෙන් පහත සිට ඉහළට එසවෙන බවක් දිස්ුණි. මෙලෙස පර්යංකයේ තුල බොහෝ වාරයක් හුස්ම රැල්ල සියුම් වීම සහ උඩුකය පහතට නැමීමත් නැවත එසවීමත් සිදුවිය. අද දින පර්යංකයේදී වැඩි වේලාවක් හුස්ම රැල්ල මත සතිමත් වූ අතර හුස්ම රැල්ල සියුම් වීම මාහට නොදැනී සිදුවන බවත් එය ගැන දැනුවත් වන්නේ කය පහත් වීමෙන් පසුවය. මෙලෙස විස්තර කළ පරිදි මීට ඉහත පර්යංකවලදී හුස්ම රැල්ල අත්විඳීමට නොහැකි වූයේ එය සියුම් වී තිබුණු නිසාද? හුස්ම රැල්ල නොදැනීමත් උඩුකය පහත් වීම සමග මාගේ හිතේ යම් එකඟතාවයක් මීට ඉහත පර්යංකවල අත්විඳි අතර මාය සිතා සිටියේ හිස් තැන නැතහොත් අනිමිත්ත මත වූ එකඟතාවය ලෙසයි. මෙය වැරදි අදහසකි ලෙස දැන් මට හිතේ. මෙය සම්බන්ධයෙන් උපදේශයක් යටහත් පහත්ව බලාපොරොත්තු වෙමි. මාගේ භාවනා ගමන ඉදිරියට යෑමට මාහට දුන් උපදෙස් වලට ඔබ වහන්සේට පින් සිදු වේවා. දීර්ඝායුෂ පතමි. මෙම වැඩමුළුව සාර්ථක කරගෙන යාමට අපකැප වූ සංවිධායක මණ්ඩලයට ඊට සිතින් කෘතඥ වෙමි. ත්වන් සරණයි. ඒ වගේ වෙලාවදී ඉති අනිමිත්ත කියලා කියව එක වැරදි කියන්නත් බෑ හරි කියන්නත් බෑ. මේක තැම් තියෙන්නේ තාම තේරුම් ගනිමින් ඉන්න අවස්ථාව. ඒක නිකන් චිත්‍රාකාරයෙන් පෙන්නනවනම් ඒ හිසපාත් වීමයි හුස්ම රැල්ල සියුම් වීමයි ඒකාග්‍ර වීමයි කියන මේ තුන්කොන් වැඩේ එක සැරේ තුනම කාටවත් දැක් ගන්න බෑ. එක එක වෙලාවට එක එක වෙලා මේක තමයි මේ සිද්ධ වෙන්නේ කියලා චින්තාමය ඥානයකින් සූදානම් ශරීරයෙන් ගියොත් තේරෙට පටන් අර ගන්නවා මේ හිත තැම්පත් වෙනවා කියන්නේ හිත කියන්නේ නාම ධර්ම. ඒකට කයෙත් මෙන්න මේ බෙල්ල කඩා වැටෙනවා වගේ මං කියන්නේ බෙල්ල කඩා වැටෙන්න කියලා. වගේ දේවල් වෙනවා. එතකොට ඒක වෙන්නේ අරමුණේ යම් තැනකට මෙන්න මේ කියන වෙනස එහෙම නැත්නම් සියුම් භාවය ඇති වුණාට. ඒ තුනේ තියෙන ඇස්පෙන්තුන් ගතිය නිසා කෙනෙකුට ඒක එක සැරේ බලලා විශ්වාසය ඇති වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක ටික ටික වෙනකොට තේරෙනවා. ඒකට අර කලින් ඒවා වෙලා අත්හැරදිලා ඇති වෙච්චි චින්තාමය ඥානත් අවශ්‍යයි. දැන් මේ සිද්ධ වෙන ප්‍රත්‍යක්ෂයත් අවශ්‍යයි. ඊට පස්සේ ආය tempatti જાතියේ හිත ඇවිස්සලා අරමුණත් මතුවෙලා ඔලුවත් කෙලින් වෙලා
අනිත් පැත්ත යනවා. ඉතින් ওই දෙක අතරත් තියෙනවා මනාපමනාප. අරක වෙන්න ඕනේ මේක නොවෙන්න ඕනේ කියලා අන්නේව මොනවත් නැතුව මේකට මේ දහස්වර වෙන්න දෙන්න ඒ වෙන්න දෙනකොට අපි මේ දේවල් වලින් විමුක්ත වෙනවා. ඔබට අපි හිත කරදර ගන්නෑ. හැබැයි අනුග්‍රහ කරනවා මේක වෙන්න ඕනේ කියන විදිහට ඒක ලස්සන්ට විස්තර වෙලා තිබුණා. ඒ නිසා මිද්‍රට යන්න. එතකොට ඔය පතනවා නම් හිතනවා නම් ඒ හිස්තන අනිමිත්තට තමයි ඔය යන්න හදන්නේ. හැබැයි ඔය හිතන තරම් ඍජු ගමනක් නෙවෙයි ඔකේ තියෙන්නේ. ඒක වක්‍ර වටවලල්ල යන ගමනක්. ඒ නිසා ඒ සියලු අවශ්‍ය පසුබිම් කාරණා නැත්තම් ආසන්න කාරණා අදාළ කාරණා පෙළ ගැහිම සඳහා කළ යුතු අනුග්‍රහය කරන්න ඔය ඔන්න දැන් ඉන්න මට්ටමේ ඉන්න කෙනෙකුට තේරෙනවා මේක කරන්න ඕනේ මේකයි කියලා. නැති කෙනෙකුට ඒක කියලා දීලා වැඩක් නැහැ. ඒ නිසා මේ යන රවුම බාධා නොවි දිගින් දිගට කරගෙන යාමට යමක් කළ යුතුද ඒක කරන්න කියලා අපි යනවා ඉදිරියට. අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ මට ලැබී තියෙන 8 වෙනි අවසාන කමඨහන් වාර්තාව තෙරුවන් සරණයි ගරු ස්වාමීන් වහන්සේ. අද දින බුද්ධ වන්දනාවෙන් අනතුරුව පරයන්ක භාවනාව පිණිස සූදානම් වුනේමි. ත්‍රිවිධ රත්නයේද ජීවිත පූජාවෙන් নমස්කාර කර කායට සිත පිහිටවා ගතිමි. සිත සමාහිත වීම දිනපතාම එක ලෙස සිදු නොවුවත් ඔබ වහන්සේගේ උපදෙස් පරිදි දැන් දිනපතාම එය ඉටු කරන්නට අත්පසු නොකරමි. දින දෙක තුනකට පසු අද දින පැය භාගයකින් පමණ සිත සංසුන් විය. නිතර චංචල වන සිත නැවත නැවත පරයන්කයට යමින් ආශ්වාස ප්‍රාශ්වාස ප්‍රගුණ කළ යුතු බව නිරීක්ෂණය විය. මද වේලාවකින් කයේ වේදනාව තනින් තන දැනෙන විට මෙනෙහි කරමින් සිටින විට නොදැනී ගියේය. මෙසේ සිත කම්පන චංචල වන විට ඉඳ හිට සීලය නැවත පරීක්ෂා කළ යුතුයයි දේශනා කළ පරිදි සිහිපත් කළෙමි. ප්‍රාණඝාතය ගැන සහතික විය නොහැකි ලෙස දැනුනේ මගේ ආහාරයේ පිණිස කිසි දිනක බිත්තර පිළියෙල නොකලත් පොදුවේ කෑම පිසින විට එය කරන්නට වීම ගැන සිත එකඟ නොවේ. එසේද නොකරන්න දැඩි ලෙස අදිටන් කළෙමි. තවද දිගු කලක පටන් ආජීව අට්ටමක සීලය සමාදන් වන මා තුන්වන සිල්පදය ලෙසට අබ්‍රහ්මචර්යා වේරමණී ලෙසට සමාදන් වීමට පුරුදු වී සිටිමි. ඊතා පිරිසිදු සිතින් සමාදන් විය හැකි වුවත් ඒ ගැන උචිත බව අර්ථයේ ගැඹුර අනුව ඔබ වහන්සේගේ උපදෙස් බලාපොරොත්තු වෙමි. අවැසි තැන සොයමින් නිසි ලෙස ගල්හා බසිමින් ලොව පුරා පැතිරෙන මේ දහම් ගඟ පවතින්න තව බොහෝ කල් විහිදෙමින් ගරුතර හිමි සඳුන් හට පිර ජීවනය ලැබුමට නිරෝගී භවද සමගින් අප කළ සියලු පින් කරමි අනුමෝදන් බැතියෙන් තෙරුවන් සරණ සමගින් දෙවි රැකවරණ පතමින් ලැබුමට අමනිවන් සියලු භව දුක නිමා කරමින් අවසానයි. මේකදී මේ ශික්ෂාපද කියනකොට Taman මස්මාළු නොකෑවට නොකියවට තව කෙනෙක් වෙනුවෙන් කරන්න වුණා නම් කරලා තියෙනවනම් ඒ කෙනාට දැනගන්න අරින්න ඒ කෙනාගේ අපේ සම්බන්ධතා නිසා මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. මට මේක කරන්න බැරි කමක් නැහැ. හැබැයි මේක වෙහෙසයි. හැබැයි මේක මම අකමැත්තෙන් කරන තමයි මේ කැමැත්තෙන් කරන්න කියලා ඒ අනිත් එක්කනට දැනුම් දීම කරන එක මම හිතන්නේ අසිෂ්ටයි කියලා. ඒ වගේ Brahmacharya රැක්කත් Brahmacharya කැඩුවත් ඒකට එන පාර්ට්නර් කෙනෙක් ඉන්නවනේ. ඒ පාර්ට්නර්ට කියලා කරන්න. මෙන්න මේමයි මගේ අදහස් කියලා. එහෙම නැතුව අපි Brahmacharya රකින්න ගිහිල්ලා ප්‍රශ්න ඇති කරගන්නවා. Brahmacharya කඩන්න ගියාම ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා කියලා මම කියන්න ඕනේ නෑනේ. ඉතින් ඒව කරනකොට අපි ඊට කලින් සම්බන්ධ වෙච්ච ඊතුරු සහකාරියෙක් ඉන්නවනේ සහකාරියක් ඉන්න පාර්ට්නර් ඉන්නවනේ. එයාට කියන්න පුළුවන් ඒක එයා ගණන් ගන්න නැති වෙන්න පුළුවන් ඒක වෙනම දෙයක්. නමුත් මම කරන්නේ දරුවන් හන්දා කරණෙන් බෙබන්දා කියලා සුප්පාදේවි කියන්නේ. ඒ කියමනෙන් අනික් අයට ඉමෝෂනල් මේ ෂොක් එකක් යනවා. ෂොක් කරන්නේ නෙවෙයි ভাইබ්‍රේෂන් එකක් යනවා. හොඳත් ඒ වගේමයි. හොඳත් ඒ වගේමයි. කවුරුර හොඳක් කරුවා දකින්නකොට ස්තුති කරන්න. නරක කරනවා දකින්න කියන්නේ මම කරනවා කෙරුවට ඉතින් මෙන්න මෙහෙම
පහසුකම් කරදරකම් තියෙනවා කියලා එයාට කිව්වට ඒක ඇති දෝෂයක් නෑ. මේ විදිහට අපි කරගෙන යන වැඩේට සම්බන්ධ වෙන පාර්ශව කරුවන්ට අදාළ අවස්ථාවල විතරයි. නිකන් පුච්චානමට නෙවෙයි. කියාගෙන යන්න ගියාම තමයි තේරෙන පටන් අර ගන්නවා අපි අර ඇණයක් ලියට තියලා ගහනකොට ඒක ඉඩ හදාගෙන බහින්නේ. ඩොක් ගාලා ගහන්න. අන්නේ වගේ අපේ හිතත් තදාචාරය දිහාට මුල් බැස ගැනීමක් සිදු වෙනවා. ඉතින් ඒක හරි වටිනවා. ගෘහ ජීවිත ගත කරද්දී තව සම්බන්ධ වෙච්ච අය ඉඳද්දී ඒගොල්ලන්ට හිරියරයක් නොවන විදියට හැබැයි නිකන් අපි ඒගොල්ලෝ ගහන පදේටම නටන්න ලෑස්තිත් නැහැ. පටන් ගන්න තැන කොහේ වුණත් අපි අපේ ගමනෙන් අපි පෙන්නනවා ආදර්ශයක්. ඒක පෙන්නන්නේ රිදෙන්න නෙවෙයි. අපි ඒගොල්ලන්ට ඉඟි කරන්නත් නෙවෙයි. වැඩෙත් කරලා ඔන්න විදියට කරගෙන යෑමේදී ධර්මය ඒක හිතන්න බැරි තරම් මේ එහෙම කෙනාගේ පක්ෂයට හිටිනවා. යාගන්ට පැත්තට අනුග්‍රහ කරනවා. එතකොට පේනවා මේ සබහා ධර්මුණත් වෙනස් කරන්න පුළුවන් කියලා. හැබැයි ඒකට ඉස්සර වෙලා බෑ. කලබල වෙලා බෑ. තමයි හික්මාගෙන අනික් පාර්ශවයට මේවයි කරන්න. ඉතින් ඒකමයි බාහිර අරමුණ වලට හිත යනකොට තමන්ගේ අරමුණේම හිත පවතිනකොට හැම වෙලාවෙදීම මේ දැන් මොහොතේ වැඩ කරන හැටියෙන් අනාගතේ තීන්දුව වෙනවා. ඒ නිසා ඉවසීමේ සූදානම් ශරීරයෙන් ගිහිලා ඉවසීමේ ඔහොම කරගෙන මේ හම්බෙච්ච අවස්ථාවේ අපි මේ කරන වැඩ ඉතාම උදාර වැඩක්. ඉතින් ඔය වගේ පුංචි එල්ලයක් පුංචි කඩයිමක් ඇතුව යන මිසක මහ වැඩ කරන්න යන්න එපා. එතකොට පුංචි ටික එකතු වෙලා හොඳ ගමනක් යයි. අපි එතනින් අතර අවසරයි ස්වාමින් වහන්සේ දැනට අපිට ලිඛිතව ලැබිලා තියෙන ප්‍රශ්න ඔක්කොම අපි ඉදිරිපත් කළා අවසానයි. අපිට දැන් අවස්ථාව දෙන්න පුළුවන් වාචික ප්‍රශ්නවලට මම මේ වෙලාවේ වැඩසටහනට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න සියලුම දෙනාට කියනවා Tamanට වාචිකව ප්‍රශ්නයක් අහන්න කැමති නම් අත උස්සන්න. එතකොට මම හිතන්නේ hand raise function එක හැමෝම දන්නව ඇති. අපි එතකොට ඒ අවශ්‍ය කෙනාට අවස්ථාව ලබා දෙනවා. හොඳයි. ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ සුරංගනී සමරසිංහ මහත්මියගෙන්. හොඳයි අපි යනවා. අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ. අද මට මේ භාවනාව පරියන්කේ විතරයි මං කෙරුවේ. මට වෙලාව නැති වෙලා පරියන්කේට ඉඳගත්තාම ගොඩක් වෙලාවට පුදුම විදිහට සිතවිලි එනවා හරියට. මට එතකොට ඇත්තෙම අමනාපයක් වගේ පහළ වුණා. එතකොට හිතුණා පහු මම අදිෂ්ඨාන කරලා හරි මේ සිතුවිලි වලින් අයින් වෙන්න ඕන කියලා. එතකොට ආයෙ එනවා චේතනා කරන්න එපා කියන එක නේද මේ ටිකේම කිව්වේ ඇයි ඒක කරන්න කියලා. කොහොම හරි ටිකක් විනාඩි 15ක් 20ක් වගේ කාගෙන ඉන්නකොට කොහොම හරි ටිකක් එන සිතුවිලි අවම වෙලා ටිකක් අඩු වුණාම ඊට පස්සේ දැන් ඔබ වහන්සේ කියන ඒවා එනවා ඔළුවට. ඔබ වහන්සේ මේ කියන දේවල් මට ඉතින් එතකොට මේක පාට හිතුණා ඔබ වහන්සේ මේක මේ විදිහට නැතුව අපිට ඊට වඩා හොඳින් කියන්න තිබුණා නේද මෙහෙම කියලා ඔබ වහන්සේකත් නිකන් ඇත්තම කියනවා නම් නිකන් අමනාප ස්වරූපයක් දැනුනේ. ඊට පස්සේ මම කියන සින්දු ගැනද කියන්නේ ඔයන් නැත්නම් සින්දු ලස්සනට කියන්නේ සින්දු නෙවෙයි. ඉතින් ඒක උදාහරණ කියන ඒවා හරිම කැතයි නේ. එහෙම කියනකොට මට ඉතින් හිතුණා ඔය උදාහරණේ නැතුව වෙන මොනා හරි කියන්න තිබුණානේ කියලා. ඇත්තෙන්ම එතකොට අමනාපයක් ඇති වුණේ. ඒක ලියහකෝ වෙන්නේ මේ උදාහරණ වෙනකොට මෙන්න මේක හොඳයි කියලා සුරංගනී උදාහරණ මෙහෙමයි කියලා. එතකොට අපි උදාහරණේ මම දන්නේ බයිලද කතා කරන්නේ. උඹ තේරෙනවනේ තේරෙන්නේ ලියාපිය මෙන්න මේක නම් සුවංශ කිව්වා කැතයි. මේක වෙනකොට මෙන්න මේක දැම්ම නම් හොඳයි කියලා හිතෙන් වැඩක් ගනින් බන් නිකන් තියන්න එපා ඔක. ඒ වුණාට එතනදී ස්වාමීන් වහන්සේ උනේ ඊට පස්සේ ඉඳලා දැන් මම ඔබ වහන්සේට විරුද්ධව කතා කරා කියලා ඊට පස්සේ මගේ මටම අනිත් පැත්තට දැන් දොස් කියනවා. සෙල්ලන්නේ නැහැ 33000. එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ 33000ට.
33000ට අත ගහලා දැන් මේ සමාවිල්ල ගන්නයි හිතෙන් හරි අත ගහපු නිසා දෙන්න අපිට දෙන්න හිටපන් මං කියලා දෙන්නේ මම එනවා තොපිට තොපි තන්නේ මේ කොරෝනා නිසා ආයෙ මං එන්නේ නැති වෙයි කියලා මේ බ්‍රිස්බන් ඕක දනිපෙනා බා කොරෝනා දනිපෙනා හරි මේ සමාවෙන්න ඕන ඊට පස්සේ නෑ කිසිම දැ එව්ව නෑ නේ මයිලා කිසිසේත්ම එහෙම සමාවක් නෑ මට අත දිගහැරලා ගහන කන රත් වෙන්න දෙකක් බය වෙන්න එපා එතකොට මට හිතුණා කවුරු හරි මට බැන්න නම් හොඳයි ගොඩාක් මේක විඳගෙන ඉන්න. නෑ හරියන්නේ අපිට ගහන කන රත් වෙන කන මිරිකලා හොන්තට උජ්ජ වෙන්න ටොක්ක්ක් අයින්න ඕනේ. ඇතු හරියන්නේ නෑ. ඔය ඌවට ඔය නිකන් බැනලා හරි මේ හරියන්නේ නෑ. අහංවඩු තියන්න ඕනේ. අච්චු තියන්න. එතකොට තමයි ඔය තනිය පේන්නේ. මේ කියලා මම ඇත්තෙම බොරුවකුත් ලිව්වා අපේ ජයකොඩි සහෝදරයාට. ජයකොඩි බැන්නෙත් නෑ අද. වෙනදට ජයකොඩි බයිනෝ මොනකට තේරෙන්නේ නෑනේ ඔය කන අතපය මූණ කට රිවර්ට් වෙන්න හොන්ත වදින්න එකක් ගහන්න මේ මමත් කන පැන්න ගහනවා කිව්වට ගහන්න නෑ කිය ඉන්න හිටපන්කෝ මම බල දෙන්නටම දෙන්න. ඒතකොට ස්වාමීන් වහන්සේ ඒ වගේ සිතුවිලි එනකොට මොකද කරන්නේ? කරන්නේ නැහැ. මානසික හරි බාධාවක් ඊට පස්සේ. ඒක හරි හිතවිලි කියන්නේ බාධාවයි කියන්නේ ඔය තමයි දුක්ඛ සත්‍ය කියන්නේ ඔය තමයි ජීවිතය කියන්නේ කවුරු හරි ආපන් ළඟ ඉන්න කෙනෙක් ඕක නැති කෙනෙක් ඉන්නවද කියලා? උඹ විතරක් අඬනවා උන් අඬන්නේ නැහැ. ඔව් එහෙමත් තියෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. දැන් මම ඒව ඔක්කොම සතියෙන්නේ දැක්කේ සතියෙන් දැක්කහම සතියෙන් වැරද්දක් කරුවත් ඒක කෙලෙසයක් නෙමෙයි කියලාත් අහලා තියෙනවා කියලා මගේ හිතෙන්ම අනිත් පැත්තට මාව නිකන් ඕම බලයන් ටිකක් කල් ඔහම තමයි බඩදරු වෙච්චාම දොළ දුක් එනවා. ඉතින් ඕකට කරන්න දෙයක් නැහැ. ඕක අපන්. මම මොනව කරන්නේ? ඔක්කොමල එහෙම කාලා තමයි තියෙන්නේ. ඔහම නැතුව කාටවත් බෝනස් එකක් හම්බෙලා ස්කෝලර්ෂිප් එකක් හම්බෙලා ඉව නැහැ. ඕක කාපු තරමට තමයි මේ දුක් අවබෝධයේ මගේ මේකක්. බුදුහාමරගේ එක නෙවෙයි. ඒක දෙන්නේ ඒ අභ්‍යාස ටික ඉවරුනාට පස්සේ ඒ ටික ඉවරනකම් හරි වෙහෙසයි. වෙහෙසුණාට අරින්නේ නැහනේ බං අපි. අපි අතල්ලා යනවා කොහෙ යන්නද? කබලේ ලිපට වටනවා වගේ අපි කාගෙන ඉන්නවා. ඉතින් ඒක තමයි අපේ තියෙන අපිට අවසාන ප්‍රතිඵල ලැබෙන්න තීන්දුව දක්ෂකම තමයි අපි අතාරින්නේ නැහැ. රණ්ඩු දබර වෙනවා. රණ්ඩු වෙවි ආලු වෙවි අපි ඔය ඉතින් ගමනේ යනවනේ. නිසා චරිචුරු ගන්න නැතුව ඵලයන්. එච්චරයි. සමාවෙන්න ඕන ස්වාමීන් වහන්සේ තෙරුවන් සරණයි. දෙයින් කිව්වනේ මම උඹට දෙන්නෙම නැහැ. කොහොම කෙරුවකට ඔය නෙවෙයි ආයෙසරයක් යහන් දෙන්නේ නැහැ. සමාවක් දෙන කතාව මගේ ජීවිතේෙම නැහැ. දැකපම උත්තට කන රත් වෙන දුන් ඇඬ දෙකක් ගන්න එක තමයි කරන්නේ. මම ඉල්ලනවා සමාව. ඒකට අයිතිය තියෙනවා. අපි අම්මේ ඒකට ඕනම කෙනෙකුට ඒකට අයිතිය තියෙනවා. ඉතින් අර මේ පැත්තෙන් හරිම කුවකයි, හරිම ඊර්ෂ්‍යයි, හරිම ලෝභයි දෙන්නේ නැහැ. ඉල්ලුවට කමන්නේ. ඉල්ලුවයි කියලා තරහ වෙන්නෙත් නැහැ. සමාව දෙන්නේ එක දේව ගතියන්නේ ස්වාමී. අනේ නෑ මේ දේව දත්ත තියෙන්නේ මයි ළඟ. දේව දත්ත ගතියක් තියෙන්නේ. ඒක උපත ඉල්ලම තියෙනවා. ගලක් පෙරලනකමයි කරන්නේ. හරි ඔය උඹ යත උසල වැඩක් නෑ. උඹ කතා වෙන කවුද ඉන්නේ කියලා බලන්න අත උසල. ස්වාමීන් වහන්සේ දැනට කවුරුත් අත උස්සලා නැහැ. ප්‍රශ්නයක් තියෙන කෙනෙක් කරුණා කළා ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කරන්න දැන් අවස්ථාව තියෙනවා. ස්වාමීන් වහන්සේ. ඔව්. අවසරයි අතිගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ මම හිතන්නේ ප්‍රශ්න නෑ වගේ මට මේ ඔබ වහන්සේ වෙනුවෙන් අනුලා ප්‍රේමචන්ද්‍ර දායිකා විසින් රචිත නිසඳසක් කියවන්න අවසර ඉල්ලන්ට ගුරු සමිඳු නමදිමු අරණ සෞන්දර්යය ආශ්වාද කර විරාගී දර්ශනයෙන් පුබුදුවා හුදකලාව අගයන උතුමන්්‍ය සමිඳුන් සතිය පුරුදු කරමින් සතියේ බලයට පණ පොවමින් ආධ්‍යාත්මය අවදි කළ උතුමන්්‍ය සමිඳුන් ගලා හැලෙන ගංගා ඇලදොල අසබඩ පිවිතුරු ජීවිතය විතරාගී සංගීතයෙන් විමුක්ති රස විඳින උතුමන්්‍ය සමිඳුන් වනගත අසපුවක හුදකලාවේ මිහිර විඳින නිල් අහස් කුස තුළ හිස් තැනට අවදිව නිහඬේ හඬ විඳින උතුමන්්‍ය සමිඳුන් ධර්මයට ජීවය දෙන චමත්කාර කවියකි ඔබේ ජීවිතාවබෝධය අපට ආදර්ශමත් වන උතුමන්්‍ය සමිඳුන් ජීවක ඖෂධයකි කමටහන ලෝ සතුන් දුක්ගිනි නිවන
සතියේ බලය කියා දෙන උතුමන්්‍ය සමිඳුන් පිරිසුදු වාතය උරාබී ගංදියේ ගමන් බලමින් නිදහසේ ඇවිදින උතුමන්්‍ය සමිඳුන් නිස්සරණ වන අරණේ පොඩි හාමුදුරුවන්ට කරුණාවෙන් පිය සෙනෙහසින් ධර්මය බෙදා දෙන උතුමන්්‍ය සමිඳුන් කෙලෙස් මලින් මිදී සිත සුව පහන් වී රහතුන් මඟ ඔස්සේ ගමන් කරනා උතුමන්්‍ය සමිඳුන් උතුම් වූ කලන මිතුදම මිල කළ නොහැක තුන් ලොව කිසි තැන පුදන්නට කළ ගුණ ක්ෂණය නොපන්වමි සති අතිය සම කරමි මේ දිවියේදීම කෙලෙස් සතුරන් නසන්නට අදිටන් කරමි ඒ අදිටනත් අතහරින ලෙසින් එළමි පත්කඩය ඔබේ දෙපා මුල වඳිමි දොහොත් මුදුන් පසඟ පිහිටුවාගෙන සමිඳුනි පතමි නිරෝගී සුව ලැබුමට ඒ අම නිවන සුවපත් වේවා සුවපත් වේවා සුවපත් වේවා. තව කවි පන්තියක් තියෙනවා. දැන් කියවන්න අපිට මික්සෙලාර් එකේ ප්‍රශ්නයක් ඇවිල්ලා තියෙනවලු අපි කවි පන්ති අහලා යනවා මික්සෙලාර් එක. මෙම කවි පන්තිය කැනඩාවේ මිනිපිග්හි වාසය කරන දායිකාවක් විසින් රචිතයි. පිළිගැනීමට අවසරයි. සිරිලක සොඳුරු වන අරණෙහි නිස්සරණ සිල්ගුණ සපිරි සඟ ගන පිරිවරාගෙන සදහම් සිසිල මුළු ලොවටම බෙදා දෙන දම්ජිව හිමි දකිමි මම විලස සිළුමින දෙව්රම් වෙහෙර වැඩ සිටි බුදු රජුන් එදා රහතුන් පිරිවරා සදහම් දෙසූ ලෙසා සම්බුදු දහම එලෙසම ලෝ සතුට බෙදා හිමියන් කරන මෙහෙවර අපමණයි මෙදා බුදුන් දම් සඟුන් පාමුල දිවිය තබා බවුන් වදන්නට අදිටන් කරනු නුබා භාවිත කරන බහුලී කත කරන සොබා දැනනිම කරනු සසරම අමනිවන් ලබා නිප්පිදාව සලකුණු කර පැමිණෙන්නේ එහි ඇති අඳුරු බව මුලදිම දැනගන්නේ අටලෝ දහමයි එතැනදි කැරකෙන්නේ පිවිතුරු බව යටින් හිස්කම දැනගන්නේ සිදුවන යන නිරංජනයට හිත යොදවන්න එන්නේ විරාගය බව දැන පිළිගන්න කම්මැලි වුණොත් අරමුණ වෙත පැමිණෙන්න එනමුත් නැවත ආපසු වඳුරට යන්න අනියත අනත් බව මෙන් බව දුකද දැක කෙලසුන් කෙමෙන් දිය වී යන අරුඳු දැක සසරෙහි කෙලවරට යන මායිමත් දැක වීරිය යොදා මැඩලනු මැන සසර දුක දම්ජීව හිමි සඳුන් මේ දම් කරුණු බෙදා ලදලද සියලු මග ඵල සංගවමින් සදා ඔබ වැඩ සිටින පිළිවෙල මම දුටිමි එදා අඳුර නැතත් මනසට දැනෙනවා මෙදා නිසරණ වනයේ සියලුම සංගරුවන කරු වැඩමුළුවට උදව් කළ පින්වතුන් සරු සදහම් දෙසන අපනා හිමිතුමන් ගරු
නිවනෙන් සුඛෙන් සැනසෙනු පරදවා මරු. ස්තුතියි. සුවපත් වේවා. සාදු සාදු සාදු. අපි ආගමු මේ මික්සෙලාර් ප්‍රශ්නේ. තා පොඩ්ඩක් වෙලා තියෙනවා. අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ. මේ ප්‍රශ්නේ අර මේ අනිත් උදවිය ඇහුවද කියලා විශ්වාස නැහැ ස්වාමීන් වහන්සේ. පොඩ්ඩක් අපි කියවමු. ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේගේ ධර්මදේශනා ටික කලක සිට ශ්‍රවණය කරමි. ඒ අනුව සතිය වැඩිවීමට උත්සාහ කරමි. මාගේ පරියංග භාවනාවේ තොරතුරු ඔබ වහන්සේගේ උපදේශක් ලබා ගැනීමට ඉදිරිපත් කරමි. පරියංග භාවනාව සඳහා මා කරන්නේ උදරයේ පිම්බීම හැකිලිම දෙස බලා සිටීමයි. දිනකට කීප වතාවක් පැය භාගයක් පමණ සිදු කරමි. භාවනාවට වාඩි වී සුළු වේලාවක් ඊතා හොඳින් පිම්බීම හැකිලිම දැනේ. සුළු වේලාවකින් ඊතා හොඳින් පිම්බීම හැකිලිම දැනේ. පිම්බීම ගොරෝසුවටත් හැකිලිම සියුම්වත් දැනේ. වටපිට ශබ්ද වරින් වර ඇසේ. නැවත මූල කර්මස්ථානයේ වෙත සිත පැමිණේ. ටික දිනකට සිට භාවනාවේදී පිම්බීම හැකිලිම නොදැනීම යයි. හුස්ම ගන්නවාද නැද්ද නොතේරේ. මුලදී මෙම තැනට බය වුණත් දැන් බයක් නැත. සිත එම තැනට කැමති ලෙසකි. මෙය මාගේ භාවනාවේ දියුණුවක් දැයි දැනගැනීමට කැමති වෙමි. ඉදිරියට යාමට උපදෙස් ලබා දෙන මෙන් දෙපා නැමද ඉල්ලමි. ඔබ වහන්සේට නිදුක් නිරෝගී චිරජීවනය පතමි. අවසానයි ස්වාමීන් වහන්සේ. හොඳයි. මොන අරමුණක් හරි අපි දැක්කොත් අරමුණ දැක්ක බව තේරෙන්නේ අපිට, දැක්ක බව සම්පූර්ණ බව තේරෙන්නේ අපිට ඒක නොදැක්ම හරහා. ඕනම දෙයක් බලන්න හිටියොත් ඒක බලන්න ඉඳලා ඒක හොන්තරම තේරෙන්නේ ඒ අරමුණේ කියලා පැමිණෙනවා කියලා කියන්නේ ඒක නැති බව දන්නවද? ඒක එන්නේ තියෙන දේවල් ඔක්කොම දැක්කට පස්සේ. ඉතින් ඒ නිසා මේක හොඳයි කියලා තමයි හිතෙන්නේ කරලා බලන්න. ආනපාන පේනව නොපෙනී යනවා. පිම්බි මැකිනෙන් පේනව නොපෙනී යනවා. ඉතින් ඒ පෙන්නන දේ පෙන්ලා ඉවරලා තමයි නොපෙනී යන්නේ. ඒකට නොපෙනී යන වෙලාව දන්නවා කියලා ලියලා තියෙනවා. නොපෙනී යන වෙලාව අපේක්ෂා කරන්න කියනවා. නැත්නම් ලෑස්ති මනසෙන් යන්න කියනවා. ඉහිල ඒක දිහා බලන්න පුළුවන් තරම් ඒක අර දැනීම හරහා ලබාගත් ආශිර්වාදයක්, සුබ නිමිත්තක් කියලා ඒ නොදැන්න තැන කොච්චර වෙලා ඉන්න පුළුවන්ද කියලා උනන්දුවෙන් ඉදිරියට යන්න. ඒ සඳහා ඒ කියන්නේ නොකිය කියවෙන්නේ ඒක තිබිච්ච එක හොඳයි කියන එක තමයි. එන්නේ ඒක යෝජනාවක් වශයෙන් අරගෙන උත්සාහ කරලා බලන්න කියලා අපි නතර වෙනවා. තව එක ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා සහස. ස්වාමීන් වහන්සේ, I do sitting meditation every Saturday and Sunday for 1-2 hours. I have 5 or 6 years ago participated at Timbirigasyaya under you. Then I stopped due to busy schedule. Now I lose conscious of my hands and legs and sometimes my whole body. Of course, sometimes nothing happens. I have noticed I don't feel my breath at all sometimes. Is this okay? If you have no conscious, how do you know that you have no consciousness? That is also because of consciousness. So therefore, consciousness, the better part, is the understanding unconscious. Hands, the better part of the hand is understanding. While it is there, you can't feel it. And when you are having legs, but still you can't feel it, or having seen, if you can see, behave like a blind, or heard, you can behave like a deaf. So this is the maxim. But unlucky enough, you are doubting about it. So therefore, next time, go prepared, and then you will get the due benefit. That's all. අපි එනම් මෙතනින් නතර වෙනවා. හොඳයි. අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ, අදත් මේ වැඩසටහනේ ප්‍රශ්නෝත්තර වාරයට සහභාගී වීම වෙලා අපේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර සපයලා ඔබ වහන්සේ අපිට දෙන අවවාද දීම වෙනුවෙන් අපි ඔබ වහන්සේට පාද නමස්කාර කොට මේ වෙලාවේදී පින් අනුමෝදන් කරන සිටිනවා. සුවපත් වෙත්වා. අපි මෙහෙන් නිස්සද්ද වෙනවා, මියුට් කරනවා. සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි, තෙරුවන් සරණයි.